Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa uladihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi. Syamilan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. شاملا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونحن نخص خصوصا إلى حضرة أهلنا وقرابتنا وذريتنا. شاملا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بألوان وأماني وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين
اليمين في سدر محضور وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يهموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة معين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين
فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Su'abul Iman rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, para jamaah, para sedherek-sedaya, alhamdulillah siang niki kita saged istiqomah ibadah nglampahi kesayangan. Mugi-mugi sedaya amal kesayangan kita niki dipun tampi dening Gusti Allah dados amalan sholihan maqbulan indallah amin ya rabbal alamin. Kalau ini dipun terangake cabane iman ingkang nomor 7 nggih menika mahabbatullahi ta'ala wan nabi, seneng dhateng Gusti Allah dalam utusanipun Gusti Allah, seneng karo Gusti Allah karo seneng karo Kanjeng Nabi. Gusti Allah niku sampun maringaken dumateng kita niku nikmat sing boten saged diitung saking kata-kata. Mila kita kedah nek ngaku duwe iman percaya dhateng Gusti Allah kudune wajib seneng dhateng Gusti Allah. Wong pun diparingi sak monten katahe. Kita mawon nek diparingi yatra kalih tiyang niku kita nggih seneng kalih tiyang niku wong diparingi. Mung ora njaluk. Kadang kita mboten njaluk teng ngene Gusti Allah. Jenengan nate ndonga ya Allah muga-muga kula saged kedhep. Nate mboten no, tapi alhamdulillah sampun dipun paringi saged kedhep. Dane gak iso kedhep 10 menit mawon. Dalandane piye mripate kita iki. Wong mboten nyuwun mawon lho diparingi. Niki Gusti Allah. Alhamdulillah. Kita kedah seneng dhateng Gusti Allah. Mun kita lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaminu utawi kang kaping 8 al-hubbu fillah wal dudu fi. Artosipun kaping 8 cabange iman yaiku demen krana Allah lan benci uga krana Allah. Krana diperintah demen, krana Allah demen, lan krana diperintah benci krana Allah wis benci. Ana ing hadis riwayat saking Imam Ahmad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Awsatul urul imani an tuhibba fillah wa tabghadu fillah." Artosipun luwih kokoh-kokohe taline iman yaiku oleh sira demen marang wong liya krana Allah lan benci krana Allah. Tegese wong kang ing atine ana iman ora kena ora kudu
nuwuhake rasa demen marang wong liya kang senenge iku ora krana hak awake dhewe kaya demen marang wong liya sebab wong liya iku akeh tulunge marang awake. Ngene iki dudu al-hubbu fillah, nanging kang aran al-hubbu fillah yaiku demen marang wong liya krana wong liya iku wong kang ahli ibadah marang Gusti Allah utawa wong kang berjuang ana ing agamane Gusti Allah utawa ulama guru-guru kita. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika marang sahabat Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ahibbas sholihin fa innal mar'a ma'a man ahabba. Artosipun, he Ibnu Mas'ud, sira demena marang wong soleh-soleh, monggo sak temene wong iku bakal dikumpulake karo wong kang disenengi, dicintai. Terus kita diperintah nek ngaku iman dhateng Gusti Allah kedah seneng karo wong liya krana Gusti Allah. Ora perkara tau apik dhateng kita mboten, tapi krana ningali ibadahe wong mau, ningali amal kesaenane wong mau. Nah yo nek kur seneng mergo ditulung niku nah yo. Terus nek seneng niku krana Gusti Allah, ora perkara krana tau ditulungi. Lah nek ditulungi alhamdulillah, yo nek ditulungi, lah nek disalahi, dieleki, lah iki malah dadi benci, malah dadi gething. Niki mboten angsal. Nek apik iku saking Gusti Allah, nek elek iku teko awake dhewe. Terus kita mboten angsal seneng krana mergo wong mang nulungi awake dhewe. Seneng mergo Gusti Allah ningali tiyang mau ibadahe apik, wong saleh, guru-guru kita. Mergi niku nggih mboten krana liya-liyane. Lah Kanjeng Nabi dawuh tengene Ibnu Mas'ud, hei Ibnu Mas'ud, sira demena marang wong kang soleh-soleh, mongko sak temene wong iku bakal dikumpulake karo wong kang didemeni, bakal dikumpul marang wong kang sing disenengi. Awak dhewe ning donya seneng apa, seneng sinten, niku benjing teng akhirat dikumpulno kalih sing disenengi. Misal seneng artis tenggene TV, sok ben yo dikumpulno karo artisku. Seneng kalih kiai, seneng kalih ulama, sok ben nggih dikumpulno karo sing disenengi. Fa illam takdir ala amalil birri fa ahibbal ulama fa innaka tuhsyaru ma'ahu. Artosipun yen sira ora bisa akeh nglakoni amal kebagusan, mongko sira supaya demen marang ulama. Nek awak dhewe niki ora iso ibadah sing akeh, solusine seneng karo ulama. Nggo sok ben bakal dikumpulno karo ulama. Awak dhewe misal gak tau salat tahajud, gak tau sholat hajat, amale kok saiki carane piye Pak beno sok ben mlebu surga? Seneng karo ulama. Kowe enak nggih, kowe enak. Ora tau ngaji nggih, ora tau ngenten niki maos Al-Qur'an sareng-sareng selawat, tapi kok eneng wong tanggane jenengan seneng jenengan. Orang melok ngaji, orang melok duha, tapi seneng masih jenengan budal niku seneng. Niku sok ben yo katut melok dikumpulno kita sedoyo. Penak to nggih? Penak karek bondo seneng. Makane ampun ngantos napa duwe suudon. Wong ora gelem ngaji, ora gelem budal ngaji. Yo nek wong mang seneng dateng itu,
Apa budal ngaji sungkan, apa budal ngaji gak kuat misalkan. Nah, iku mawon sampun dipun ganjar dening Gusti Allah bijing dikumpulo dateng kita sedoyo. Enak nggih. Bondo sesem. Mongko sira bakal dikumpulake bareng-bareng para ulama mang, dikumpulo bareng-bareng guru-guru kita, kiai-kiai kita. Terang saking hadis iki mongko wong ora demen para ulama utawa wong kang ahli ibadah, mongko wong mau temen imane wis rusak. Umpama eneng masyarakat, eneng wong liya kok gedeng karo ulama, gedeng karo eneng ngaji, enek pengajian kok gedeng, enek sholawatan kok gedeng, berarti imane wong man wis rusak. Ya, imane rusak. Wong eneng wong ngaji kok mantel. Nih krungu wong ngaji, wong darusan kok mantel gelo. Lah iki tandane imane rusak. Cuma dipun eling-eling nek darusan, nek dalu yo ngerti wayah. Jam 12 bengi wancine wong istirahat malah ngelik-ngelik darusan neng speaker musola, speaker masjid, speaker dhuwur. Tanggane ape istirahat boten saged. Niki sing klindur sinten? Sing darusan apa tanggane? Sing darusan mergo gak ngerti wayah. Darusan niku nek jam sedoso niku sampun jane sampun speaker sing ngandhap, speaker ngisor. Nek badhe traweh monggo speaker dhuwur monggo, tapi nek pun jam sedoso speakere nganggo speaker ngisor. Jam 12 hub stop wayahe istirahat. Jam kalih jam 3 tanduk malih darusan malih boten napa karo gugah wong sahur ngoten sing sae. Mriki jam 12 sampun badhe nggih. Tasik ngelik-ngelik mboten. Jam 09.00 wis bar, Pak. Ya, jam 09.00 jam sedoso nggih. Nek kok jek pingin jam sedoso tasik pingin darusan monggo, tapi nganggo speaker ngisor. Kersane hak-hake tangga badhe istirahat niku saged terpenuhi, saged istirahat. Ngoten niku bar poso yo jek darusan mriki. Mboten. Ngomong bar poso tasik enten sing darusan kok dirasani mboten. Piye to iki? Wong wis gak poso cek darusan. Ngoten nggih, mboten. Bar poso darusane yo bar maca Al-Qur'ane yo bar ngoten nggih. Salat duhane yo bar, salat hajate yo bar garine terusan. Iki posone bar darusane yo bar ngajine yo bar garine terusan. Jane apike logikane justru nek bar poso bar Ramadan iki tambah kenceng, tambah semangat. Wong wis kulino nggih, wis kulino. Jenengan nggih, sakmami kulino ngaji, kulino maca Al-Qur'an, kulino salat duha. Jenengan jajal gak salat duha, rasane lagak kepenak. Ya, piye ngono? Kaya eneng sing kurang. Nggih, kaya eneng sing kurang. Mbah Ram niki biasa wiridan. Kok lali gak maca. Iku nang ngene manah, nang ngene ati iku rasane kaya eneng sing kurang. Mergo napa? Wis biasa. Jenengan poso nggih ngoten. Misalkan poso sungai jenengan lambai, Senin Kemis jenengan lambai. Jajal wayang Senin gak poso. Nah niku rasane lho gak penak. Niku berarti imane dateng Gusti Allah pun merasuk teng ngene manahe jenengan. Niku sae berarti termasuk tiyang ingkang
sae. Mun Allahumma sholli ala Muhammad diterusaken. Dene kang aran al-bughdu fillah sing diarani benci krana Gusti Allah niku pripun? Yaiku benci marang wong kang nglakoni maksiat, sebab oleh nglakoni maksiat iku iki jenenge benci krana oleh benci Gusti Allah. Ora ana benci iku tegese rela marang maksiat iku lan rela marang wong kang nglakoni maksiat iku. Dosane padha karo kang nglakoni maksiat iku. Kasebut ana ing hadis sahih kang artine kang sapa weruh maksiat mongko wajib ngungkiri utawa ngilangi maksiat kelawan kekuasaan. Yen ora kuwasa kelawan kekuasaan mongko wajib kelawan ucapan. Yen ora kuwasa kelawan ucapan mongko wajib ngungkiri kelawan ati. Iyo atine ora rela, ora nyocoki, ora ridho marang anane maksiat iku. Sing dimaksud benci krana Gusti Allah niku benci yen ana maksiat dilakoni wong. Ya. Ora wonge sing dibenci tapi maksiate, kesalahane niku sing dibenci. Misalkan eneng wong mendem, nggih, eneng wong ngombe-ngombe. Lah niku sing dibenci ora kok wonge tapi ngombene niku. Niki dipun dawuhake nek jenengan gadahi kekuasaan dados Bu RT misalkan, dados kami tuwa misalkan, ya di stop dipengin. Ya, eneng kemaksiatan itu eneng judi misalkan digawe kopek teng ngene warung ngoten nggih di stop nek duwe kekuasaan. Bu, aja diterusno. Nek misalkan gak duwe kekuasaan ora dadi apa-apa, ya diilingno nganggo ucapan. Ya aja ngono Pak, aja ngono Mbak. Nah, nek gak iso nganggo ucapan, atine sing ingkar. Aku jane gak seneng kaya ngono kuwi. Nang ngene warung kok digawe mendem, kok digawe kopek, kok digawe judi, aku gak seneng. Lah nek kita beno wae ngerti ngono kok kita beno wae iku padha karo awak dhewe melok-melok setuju, melok-melok nglakoni niku. Paling boten nek jenengan ningali ngono niku matur teng ngene Bu RT, matur teng ngene kami tuwa, Bu RW, Pak RW, matur. Teng ngene warung niku lho digawe maksiat. Niku beban kita sampun gugur. Mun boten wonten kewajiban malih. Ya sementing wis dilapor. Wonten. Ya kudu gak rido, kudu gedhe nek ningali maksiat niku. Di samping kita benci marang wong kang ahli maksiat iku kudu nglakoni perkara loro. Kudu syukur ing Gusti Allah taala dene awake dislametake saka dosa kang diungkiri iku. Alhamdulillah kok ora aku sing ning kono. Alhamdulillah kok ora keluargaku sing ning kono. Kudu bersyukur. Lah nek keluargane piye, Pak? Yo langsung dicanda. Mengene warung wayah poso-poso putra putri jenengan, putune jenengan mokak ning kono. Nggih langsung dicanda, dijiwir digawa mantu. Keluargane dhewe, nek keluargane wong liya ojo dijiwir. Oh, udah diseneni ngono. Nek keluargane dhewe langsung dijiwir. Kaping kalih andongakake didongakno muga-muga wong kang diweruhi nglakoni maksiat iku diparingi taufik, diparingi hidayah.
didongakno muga-muga diparingi hidayah dening Gusti Allah, saged sadar, saged tobat. Benci iku senajan kesimpen ana ing ati, nanging benci iku bisa diweruhi saka ucapan lan perbuatan kang saka ucapan yaiku abote ngajak ngomong marang wong kang dibenci iku, lan lamun ngomong suarane sengol, lan yen ana kang ngrasani terus bantu lan nambah-nambah dene kang saka perbuatan iku tansah ngedoh lan ngulayani apa kang dadi karepe wong kang dibenci. Maksudnya ngene, misalkan wonten tanggane sampeyan, tanggane jenengan sing ahli maksiat, sing ngokong, sing jenengan nek dijak omong-omongan niku nek iso omongan sing piye yo, cuek to, serondong sengak ngono. Niku nandakno nek jenengan gak seneng karo perbuatane tiyang mau. Ngoten nggih. Niku nandakno omongane jenengan sing atos ngoten. Nek ningali utawa dijak omong-omongan karo wong sing ahli maksiat niku nandakno jenengan gak setuju apa sing dilakoni tiyang mau. Aja malah ngobrol gayet. Iku malah dekne ngerasa entuk dukungan dateng kita, saking kita entuk dukungan. Wong aku nglakoni ngene lho, aku jadi apiki, jadi jek omong-omongan. Nah, aja ngoten. Omongane sing gak penak nek karo tiyang-tiyang ngoten niku. Ben krasa nek kita niki mboten setuju kalih perbuatan ingkang ala. Lan abot lamono ambantu marang apa kang dadi kebutuhane wong dibenci man. Sakmono dijaluki tulung niku ondok-ondok gak ikhlas ya. Ondok-ondok gak ikhlas. Kepeksa, nggih, kepeksa. Yu tulungi aku sileki duweke. Lah wong penggaweane iki ra jelas. Ya poso ora gelem poso malah nek warung kok nyilek duit jenengan. Mun jenengan yo pripun? Jenengan sileki napa mboten? Yo sileki tapi kepeksa, kepeksa. Jane iki aku mau nyileki awak. Mergo awakmu cek ngono ae. Wis tak elingno, wis tak tuturi bendina sampean cek ngono ae. Wis bisa kiwae. Nek mbok terus ngono wis gak takok-takokan juga opo. Nah, ngoten maksudnya. Bon, seketik malih. At-tasilu utawi kang kaping 9 min syu'abil imani saking cabange iman takdimun nabi sallallahu alaihi wasallam. Atosipun nomor 9 saking cabange iman yaiku ngegungake marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngegungno Kanjeng Nabi, seneng dateng Kanjeng Nabi, menghormati Kanjeng Nabi. Iki sing nomor 9. Lan saben wong Islam wajib duwe rasa ing atine, ngrasa demen lan ngegungake kaya-kaya Kanjeng Nabi Muhammad niku ing tengah-tengah kita. Saking senenge Kanjeng Nabi, nek saged ngrasa Kanjeng Nabi niku rawuh dateng tengah-tengah kita. Wekdal apa mahalul qiyam ngoten niku. Ya Nabi salam alaika. Ngoten niku manahe konsentrasi ngerasakno Kanjeng Nabi dugi rawuh tengene majelis niku. Ojo wayah mahalul qiyam malah jeger karo kancane. Yo kula biasane teng masjid ngoten niku. Wayah bimbaan, wayah napa, wayah mahalul qiyam malah guyon karo kancane. Lah niki klintu asline. Mboten sae wayah mahalul qiyam khusyuk Kanjeng Nabi rawuh. Lah niku dirasakno saestu. Tenggene manahe diangen-angen tenan Kanjeng Nabi
rawuh. Ngadeg niku lak tujuane nyambut Kanjeng Nabi. Mahalul qiyam mergo Kanjeng Nabi rawuh, awak dhewe jumeneng. Jumeneng iku ngadeg. Nggih, menghormat Kanjeng Nabi. Aja malah guyon ngobrol dhewe kancane. Wong Kanjeng Nabi rawuh kok malah guyon. Bon, mula umat Islam saben-saben maca tahiyat ana ing salat diwajibake ngaturake ucapan kang maknane kaya Kanjeng Nabi iku ana ing ngarep kita, yaiku ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dados nek wekdal salat, wekdal tahiyat nggih, wekdal tahiyat niki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Niki jenengan angen-angen seakan-akan Kanjeng Nabi tengah ngajenge kita. Dadi sing khusyuk tenan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Jadi kateng mriku salam mugi-mugi keselamatan dateng panjenengan alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi seakan-akan Kanjeng Nabi rawuh tengah jenenge kita. Makane sing khusyuk tenan nek wekdal salat wekdal maos assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun mugi-mugi keselamatan lan rahmati Gusti Allah lan berkah saking Gusti Allah menika tetep katur dumateng panjenengan ingkang ngasta dados nabi utusane Gusti Allah. Ucapan dhateng panjenengan cara wong ana ing ngarep wong kang ngatur. Dadi bayangake Kanjeng Nabi niku teng ngajenge kita. Intine ngono, dibayangno Kanjeng Nabi teng ngajenge kita. Lan setengah saking takdim hormat kita yen nyebut asmane sunah diisi kelawan kalimat sayyidina. Nek nyebut Kanjeng Nabi diawali sayyidina. Sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad, ngoten niku diawali sayyidina. Sing sae ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad nggih angsal, tapi sing luwih sae Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aja digugu kaya nyebut menungso biasa, aja kaya nyeluk wong biasa. Sedeng Gusti Allah piyambak ana ing Al-Qur'an ora dawuh ya Muhammad. Gusti Allah tenggene Al-Qur'an iku mboten nate dawuh ya Muhammad, mboten nate. Nanging dawuh ya ayyuhan nabiyyu. Wahai Kanjeng Nabi. Padha karo ana ing tahiyat iki cukup aweh isyarah supaya para umat Islam padha anduweni tata krama ora namung rupa penggawean nanging karo ucapan. Dados niki nunjukno tata krama kita dhateng Kanjeng Nabi. Seketik malih wa fihi sholatu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Artosipun kelebu aran ngegungake marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya iku maca sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan donga sholawat iku diperintah dening Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ana ing Al-Qur'an. Dibiasaake maca sholawat iku tandane seneng dhateng Kanjeng Nabi. Ping pinten biasane sedina suwengi? Ping 100 enten? Langkung ya? Ping 1000? Kira? Maca sholawat sing kathah. Nek atine susah, atine bingung, mbok benyo gak paham,
duit yo eneng, awak yo sehat, apa-apa kecukupan, tapi sumpah. Nah, moto sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sing kata. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi hayyi lana min amrina رشدا واجعل معونتك الحسن لنا مددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجب يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عن سرائر من أهوى فأرقني والحب يعتاد كل ذات بالعالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسأل به نسلا لذي أطمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وهذه البردة المحترقة هدما والحمد لله في بعد وفي خدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الحق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا mekaten ing saged dipun aturaken mugi-mugi nomor ingkang dipun aturaken dipun sertai hidayah lan inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad